شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 63 جو کہ کل شروع کی تھی اس کا کچھ حصہ آپ تک پہنچا۔ آج بقیہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے تم کو بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا چراغ۔ اس آیت میں 8 امور قابل غور ہیں۔ یا سے بحث النبی ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا داعیا سراجا منیرا۔ اس میں سے کچھ آپ تک کل پہنچے، آج بقیہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ عربی قاعدہ سے شاہدہ حال ہے تو معنی یہ ہوئے کہ ہم نے آپ کو بھیجا اس حال میں کہ آپ حاضر و ناظر ہیں، یعنی بھیجنے سے پہلے آپ حاضر و ناظر ہو چکے تھے۔ جیسے کوئی کہے کہ زید آیا سوار یعنی آنے سے پہلے سوار ہو چکا تھا، تو معنی یہ ہوئے کہ آپ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی عالم میں حاضر تھے اور پردہ فرمانے کے بعد بھی حاضر ہیں۔ چنانچہ روح البیان پارہ 26 سورہ فتح زیر آیت انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تمام عالم کے پیدا ہونے سے پہلے رب کی وحدانیت اور ربوبیت کو مشاہدہ فرماتے تھے، اور جو ارواح، نفوس، اجسام، حیوانات، نباتات، جمادات، جن، شیاطین، فرشتے اور انسان پیدا کیے گئے ان کے پیدا ہونے کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اسی طرح تمام مخلوقات کے ہر کام اور سزا و جزا، شیطان کا اول عابد ہونا، بعد میں گمراہ ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کا خطا فرمانا، بعد میں توبہ قبول ہونا، جنت پہ رہنا، بعد میں زمین پر آنا، انبیاء کا دنیا میں آنا، ان کا تبلیغ فرمانا، قوموں کا ان کے ساتھ اچھا یا برا سلوک کرنا، غرض کے ایک واقعہ حضور علیہ السلام کے پیش نظر تھا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ علمت ما کان وما سیکون، جان لیا ہم نے جو کچھ ہو چکا اور ہوگا، اور کیوں نہ ہوتا کہ دنیا کا وجود آپ کے وجود سے ہے، اور ہر نبی کے علوم، حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، تمام پیغمبروں کے علوم حضور علیہ السلام کے علوم کا حصہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کا قول ہے کہ دنیا میں ہر نیک بخت پر کرم مصطفیٰ رہتا ہے، اور حضور رقیب اور عبید ہیں۔ جب کبھی حضور علیہ السلام کسی سے بے توجہی فرما لیتے ہیں تو وہ بدبخت بنتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہونا اس سبب سے ہوا کہ توجہ محبوب علیہ السلام کچھ ہٹ گئی تھی، اور اسی طرف سے اس حدیث میں اشارہ ہے کہ جو ثانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، اور جب اس سے ہٹتا ہے ایمان واپس ہوتا ہے۔ ایمان توجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس توجہ پر شاہدہ کے معنی حضور علیہ السلام کا حاضر ناظر ہونا، علم غیب اور امداد سب بخوبی ثابت ہوئیں۔ اور شاہد کے معنی محبوب بھی ہو سکتے ہیں، اور واقعی آپ عالم کے محبوب ہیں علیہ السلام۔ انسان، جن، ملائکہ اور لکڑی، پتھر، درخت وغیرہ سب ہی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ بہت پہاڑ محبت کرتا ہے، لکڑیاں فراق میں روتی ہیں، جانور آپ کو دیکھ کر دامن پاک سے لپٹ کر روتے ہیں، ہرن فریادیں کرتے ہیں، غرض کے ہر دلے سوائے تو عالم بہما شیدائے تو۔ انبیاء کرام کی محبوبیت بھی ان کا معجزہ ہے۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، انہیں جو دیکھتا عاشق ہو جاتا۔ حضرت آسیہ نے دیکھ کر فرمایا قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، اے فرعون یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حسن یوسفی اور آواز ہی اسی محبوبت کے لیے عطا ہوئے۔ جیسے حضور علیہ السلام کے تمام معجزات اعلیٰ ہیں، ایسے ہی آپ کی محبوبیت زمانہ اور مکان کی پابند نہیں۔ آج نہ کوئی حسن یوسفی کا عاشق ہے، نہ لہن داؤدی کا،
किसी महबूब का गायबाना आशिक कोई नहीं हुआ, लेकिन हजूर की महबूबियत का ये आलम है कि आज भी बगैर देखे करोड़ों उनके नाम पर जाने फिदा कर रहे हैं। हुस्न यूसुफ के लिए चाहने वालों ने दीदार यूसुफी के लिए रुपए खर्च किए, मगर हजूर अलैहिस्सलाम के सिर्फ नाम पर सर फिदा हो रहे हैं। ये जलसे जूस वाज़ो मदरसे सब हजूर ही की खातिर हैं। ये दूसरों की आशिक इंसान हुए मगर हजूर अलैहिस्सलाम के आशिक इंसान नहीं, बल्कि खुश्क लकड़ियां उनके फिराक में रोती हैं, कंकर पत्थर उन पर कुर्बान हैं, उनकी जुदाई में आंसू बहाते हैं। गर्ज के खुदा के महबूब हैं और खुदाई के महबूब। मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह में 3 सिफतों का जिक्र है। खुशखबरियां देना, डराना, अल्लाह की तरफ बुलाना। गिरचा पहले अंबिया इकराम ने भी ये फराइज अंजाम दिए, मगर उनकी तबलीग में और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में 3 तरह फर्क है। अवलम तो वो हजरत सुनकर ये काम अंजाम देते थे और हजूर अलैहिस्सलाम देख कर। दूसरे वो खास जमातों के नबी और मुबश्शिर और नज़ीर थे और हजूर अलैहिस्सलाम तमाम आलम के बशीर और नज़ीर। और दूसरे पैगम्बर खास वक़्त तक के लिए मुबल्लग और बशीर और नज़ीर, मगर हजूर अलैहिस्सलाम क़यामत तक के लिए आज जो तबलीग बज़रिया उलमा व मशाइख कुरान हो रही है वो हजूर अलैहिस्सलाम ही की तबलीग है। उन खसूसियतों की वजह से इस जगह इन 3 सिफतों से आपको मौसूफ किया। रूहुल बयान सूरह फतहा ज़ेर आयत इन्ना अरसलनाका शाहिदा फरमाते हैं कि तमाम अंबिया की उम्मतों की बरोज़े क़यामत 40 सफ़े होंगी, मगर हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की 80 सफ़ात होंगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत में फरमाया गया चमकाने वाला। सिराज कुरान में आफ्ताब को भी फरमाया गया है सिराज व कमरा मुनीरा। अगर मुराद सूरज है तो आप भी आसमान हदायत के सूरज हैं कि सूरज से सब रोशन होते हैं, वो किसी से रोशन नहीं। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब मुनव्वर, मगर हजूर किसी से मुस्तफीज नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इसके माना चिराग किए जाएं तो भी बिल्कुल दुरुस्त है। चिराग से तारीकी दूर होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमी हुई राह हदायत मिली। चिराग घर वाले के लिए रहमत है और चोर के लिए ज़हमत। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन के लिए ईमान के मुहाफिज और शैतान चोर को दफा फरमाने वाले। एक चिराग से हजारों चिराग जला लो, मगर इस चिराग के नूर में कमी नहीं। इसी तरह हजूर अलैहिस्सलाम के नूर से सब मुनव्वर, मगर नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कमी नहीं। चिराग हर तरफ अपना नूर देता है, हजूर ने भी हर तरफ को मुनव्वर फरमाया। फर्श को भी अर्श को भी चिराग की आग और ऊपर को जाती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिराज में ऊपर तशरीफ ले गए, ऐसे ऊपर जहाँ कोई फरिश्ता भी ना पहुँच सके। चिराग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। हजूर अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा को चमका कर मदीना शरीफ में तशरीफ ले गए। मुनीर इसलिए फरमाया कि और चिराग के नीचे अंधेरा रहता है, मगर ये चिराग नीचे ऊपर हर तरफ रोशनी देता है। और चिराग सिर्फ जाहिर को चमकाते हैं, मगर ये चिराग जाहिर और बातिन दोनों को, और चिराग हवा से गुल हो जाते हैं, मगर इस चिराग मोहम्मदी को जो बुझाना चाहे वो खुद बुझ जाता है। और चिराग दिन में बेकार होते हैं, मगर ये चिराग हमेशा मुनव्वर करने वाला है। रात में हर गली कुचा में मुख्तलिफ चिरागों बिजलियों से रोशनी की जाती है, मगर आफ्ताब निकलते ही सब बुझा दिए जाते हैं। पहले हर शहर हर कबीले में अंबिया थे, अब सिर्फ हजूर ही की नबूवत सारे जहान में है। रात में चोरी होती है, दिन में नहीं। हजूर से पहले कुतुब इलाहिया में चोरी हुई तारीफें की गई। शयातीन भी मलाइका की बातों की चोरी किया करते थे। इस आफ्ताब हदायत के चमकते ही सारी चोरियां बंद हो गई। कुरान में चोरी तहरीफ नामुमकिन हो गई और शैतान चोर का इस आसमान पर जाना बंद हुआ। उसे रजम किया जाने लगा क्योंकि आफ्ताब हदायत अलू हो गया, दिन निकल आया। बाज़ मशाइख ने कहा कि हजूर कुरान में हजूर को भी सिराज कहा गया और आफ्ताब को भी, इसलिए कि आफ्ताब को चंद तरह हजूर अलैहिस्सलाम से निस्बत है। वो चिराग आसमान हजूर अलैहिस्सलाम, सिराज जमीन और आसमान। वो चिराग दुनिया हजूर चिराग दीन। वो चिराग बरूज आप चिराग महाफल। वो चिराग इस्लाम आप चिराग ईमान। इस चिराग के निकलने से लोग बेदार होते हैं नींद से। उस चिराग से लोग अदम से वजूद में आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।